ନାହିଁ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ ତ ସଂଶୟ ତୁମରି ଚରଣ ଧ୍ୟାଇ ପ୍ରଭୁ ହେ ମୁଁ ତୁମର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିତାଇ ଗୁରୁ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଭାବବାଣୀ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା, ତା ଭିତର ଦେଇକରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ସେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଅ, ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଜିର ବିଷୟକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭିତର ଦେଇକରି ହିଁ ଜାଣିବେ। ନାହିଁ ଆଜି ଭୟ ନାହିଁ ତ ସଂଶୟ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ତୁମେବ ମାତା च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान को ही निजर करने कर जाना हुए से विद्या सा विद्या जा भी मुक्त भगवान को जानिले ही उद्धार हो गला। अब मिशीज क्या सहित द्रविण मिशीज आम क्या सहित ना आत्मा और परमात्मा मिलन केमिति हो पार ना। तमेव माँ से होचंती माता, तमेव पिता से होचंती पिता, आउ बंधु सखा सबकि तांको ही आपणार करी निजर नहीं करि पारिले ही उद्धार अच्छी। श्री ठाकुर से कथा को भी कहले, जो मैंने कहते गुरु परंपरा आचार्यवाद ए सब भितर देकर कथा जाए ना, कथा जाए आम ठाकुर को केते भल पाउचे। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो आसिले जे कि गुरु रूप से आमर ये जो बद्ध जीव जीवात्मा शोई पड़ी से जीवात्मा को उद्धार करने आसिले दरद्य दयाल रूप से कौ धाम आसी ताहा जे निजे हृदयंगम करनी से क्या कथा शुणा कथार ही भासी जा अनुचित। कहीं नाम बल गोटे बढ़िया जिनस अच्छे, नाम बल ही जानीपर श्री ठाकुर किए कहीं आसिले कौन पाई आसिले, कहीं मु दीक्षा नेली, कहीं मु नाम करी, कहीं गुरु प्रदत्त मंत्र मोर निहाती आवश्यक, कहीं आम गीता भागवत पढ़ा, कहीं भजन कीर्तन रे डुबी जावा। यही कथा सब मन भीतर अनेक क्वेश्चन आउ तार आंसर अच्छी, प्रश्न आ उत्तर भितर देकर आम जीवन गति करुच्ची। केतबेले गुड़ाए प्रश्न आसी पहुँची जाऊँच, तो केतबेले से सबूर समस्यार समाधान बाट ये जो छोट बही खंडिका जहाँ को कहते श्रीमद् भगवत गीता, से ही कथा को विशेष भाव में गुरुत्व देकर लिखिले श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। तांकर जो सत्यानुसरण सतर अनुसरण कर, सतचित आनंद से ब्रह्मंगर अनुसरण करवा, श्रोत्रिय माने जो गुरु परंपरा भितर देकर आम से सत कथा को चिंतन करवा, सत नाम को मनन करवा, ये भितर देकर भाववाणी कथा। तेणु ये हूँ गोटे भल पाइबार विषय, से भल पाइबार विषय को आम भलसे जानिबा। देख मोर जड़े बंधु अच्छी, मु समस्त को संदेह करे, तेबे मध्य मु भल अच्छी। आमर बंधु अच्छे किए ना, दीन बंधु मो दुख न गला जे, दीन बंधु तुमे दीन बंधु मो बंधु नहिले मो बंधु नहिबके, दीन बंधु मो दुख न गला जे, दीन बंधु। से दीन बंधु जदि आमर बंधु हो आमर सब दुख दूर हो। अब रोग शोक व्याधि जरा दूरे पलाबे परा, अब जय जय राधा स्वामी गारे। श्री ठाकुर आसले से जो राधांकर नाम भितर देकर आमर समस्त रोग शोक व्याधि सब किछि दूरे जीव जदि आम ठीक ठीक भाव से जो गुरु परंपरा भितर देकी रहिबा, आउ से अंधकूप भितर देकी रहिबानी। अंधकूप माने आमे जानिबाकू चेष्टा करिबाने सतटा कौन,
ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ମନରୁ ଫାନ୍ଦିକିରି କହିଦେଲା ତା ଭିତର ଦେଇକିରି ଆମେ ମଜିଯିବା। ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାନି, ସେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାନି, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାନି। ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ଇଏ ଅମକ ଇଏ ସମକ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଭାସିଯିବା। ସିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକୂପ ବା କୂପମଣ୍ଡୁକ ଭିତରେ ଦେଇକି ରହିଲେ ହୁଏନି। କୂପମଣ୍ଡୁକ ସେ ଭାବେ କୂଅଟା ହିଁ ସମସ୍ତ ସଂସାର, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁର ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ନାରୀର ନୀତି, ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ, ଗୀତା ଭାଗବତ କଥା ବି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାସ ଠାକୁର ସେସବୁ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଧରିଛେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାକୁ ହିଁ ମାନିବା ହିଁ। ଓମ୍ ମଙ୍ଗଲମ୍ ଓଂକାର ମଙ୍ଗଲମ୍ ଗୁରୁ ମଙ୍ଗଲମ୍ ଗୁରୁ ପାଦ ମଙ୍ଗଲମ୍ ଗୁରୁ ପ୍ରେମ ମଙ୍ଗଲମ୍ ଗୁରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଙ୍ଗଲମ୍ ଗୁରୁ ମଙ୍ଗଲମ୍ ଗୁରୁ ପାଦ ମଙ୍ଗଲମ୍। ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ତା ଭିତରେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା, ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭିତର ଦେଇକରି ହିଁ ଆମେ ଯିବା। ଟିକିଏ ଠିଆ ହୁଅ ମୁଁ ଏଠାରେ ଜମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୋର ଆଉ ମୁଁ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଏଠାରେ ଜମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକ, ଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରେମ, କେବଳ ପ୍ରେମ, କେବଳ ଭଲ ପାଇବା, ଭୟ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଚାଲି ଆସ, ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆବେ ବିପାକ ପଥେ ହାତ ଧରି ଯେ ଚାଲିବା କାଇଦା ଜଣାଇ ଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣ ଗୁରୁ ବୋଲି, ଅଭୟ ପଥେ ସେଇ ତ ନିଏ। ବିପାକ ପଥରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଘରେ କାହାର ମନେକର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି କି କିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ବିପଦ ଅଛି, ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ବିପଦ ବେଳର ବନ୍ଧୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ବିପଦ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଛେ, ମହାମାୟା, ଯୋଗମାୟା, ମାୟା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯେ ଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସନ୍ତି ନା ଗୁରୁ। ଗୋଟି ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ଆଉ ରୁଜେରୁ ପରୁବର୍ଦ୍ଧିତ, କୃଷ୍ଣ ଯେ ଶିଖାଇ, ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଟି ସେହି ନିର୍ଗୁଣ ନିଷ୍କାମ ଶୂନ୍ୟ ନାବିକା, ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ନୌକା, ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ନୌକା। ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଥରେ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ, ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଲୋକ ଭିତର ଦେଇକରି ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତର ଦେଇ ଆମକୁ ସେଠାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାସ୍ତବିକ ବନ୍ଧୁ। ଦେଖ, ବଂଶୀର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବା ଦିଗକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ବଂଶୀର ଶବ୍ଦ କାହାର ଥାଏ? ମୁରଲୀତେ ଡାକ ସଦା ରାଧା ରାଧା ନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ହିଁ ଭଗବାନ ମୁରଲୀ ବାଦନ କରିଥିଲେ। ରାମ ଅବତାରରେ ସେ ଯେଉଁ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ସେ ଚକ୍ର ଧରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନମୋହନ ରୂପ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ବ୍ରଜରେ, ବଂଶୀ ବଜେଇ ସେଠି କେବେ ହେଲେ ଚକ୍ର ଧରିକିରି ଲୀଳା କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିର କଟାକ୍ଷରେ ସେ ସବୁ କିଛି ମୋହିତ କରି ନେଉଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ଲୀଳା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଦେଖ, ବଂଶୀର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବା ଦିଗକୁ ଚାଲିଯା। ଅଜାଣତ ଦେଶଠାରୁ ଦେଖ କେମିତି ମଧୁମୟ ପ୍ରସବଣ ଭାସି ଆସୁଛି, ଚାଲିଯା ଭାଇ। ସେଇ ମୁରଲୀର ଶବ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। ସେଇ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନବରତ ସେଇ ରାଧା 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 ଭିତର ଦେଇକରି ଯାଇଥାଉ, ସେଇ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ଆମ ଉପରେ ଆସିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ନାହଂ ଯୋଗିନା ହୃଦୟେନ ଚ ମଦ୍ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତେ ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ।
ହେ ନାରଦ, ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ରୁହେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ରୁହେ? ନା ଯେଉଁଠି ମୋର ଭକ୍ତ ମୋର ନାମଟିକୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନାମ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାଏ, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ନାମ ରସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ରାଧା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପ ଧ୍ୟାନ। ସେଇ ସବୁ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଧ୍ୟାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯୋଗ ଭିତରେ ଦେଇକରି କଥା। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା ବେଳକୁ ଆମକୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ଯୋଗ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଯୋଗ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯୋଗ ମାନେ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ଯୋଗ ହେଇଯିବା। କେଉଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ଆମେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଗ ହେବା, ସେଇସବୁ ଭିତରେ ଦେଇକରି କଥା ଅଛି। ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମୋର, ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋତେ ମୋହିତ କରିଛ ହେ ମହିୟାନ। ମୋର ଗରିୟାନ ତୁମେ ଆସ, ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅତି, ମୁଁ ଅତି ନଗଣ୍ୟ, ତଥାପି ଭଲ ପାଏ ତୁମକୁ ଚାହେଁ। ତୁମଠାରେ ହିଁ ସବୁ ଆକାରର ଅବସାନ ହେଉ, ମୁଁ ଚିରକାଳ ତୁମର ହିଁ, କେବଳ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଯିବି। ତୁମେ ମୋର ସବୁ କିଛି, ମୋର ତୁମ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଆଶ ଆଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥାପି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ଅତି କାଙ୍ଗାଳତା ତଥାପି ମହିୟାନ। ଗରିୟାନ ତୁମେ ଅଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ଅଣୁରେ ଅଣୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ସ୍ଥୂଳରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସବୁଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଅଂଶ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଆସେ? ନା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେବ? এই ଭାବବାଣୀ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ? ଅର୍ଥମାନ ସତ୍ୟତି ପାଇବାସରେ ମୋତେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତ ହୁଅନି, ସାବଧାନ ହୁଅ ଠକିଯିବ। ତୁମର ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି, ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ତାହା ହିଁ ପାଇବେ। କେହି ବି କେନ୍ଦ୍ର ହେବେନି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବ। ଠାକୁରତ୍ୱ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମାନବ ଜୀବନ, ମାନବ ତନୁ ଭିତରେ ଦେଇକରି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ମଣିଷ ନ ଜାଣିପାରିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିଲା, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିଲା, ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନ ନାଶ ଯିବ। କାହିଁକି ନାଶ ଯିବ? ନା ଏ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିଲାନି, ଏକ୍ସପାୟରି ହେଇଯାଏ ମେଡ଼ିସିନ ଭଳିଆ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ପତିତ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁର ଆସିଲେ। ପତିତ ପାବନ ହେତୁ ତବ ଅବତାର, ମୋର ସମପତିତ ପ୍ରଭୁ ନା ପାଇବେ ଆର। ମୋ ଭଳିଆ ପତିତ ଆଉ ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେନି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ହେ ଗୌରାଙ୍ଗ, ମୋତେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର, ମୁଁ ନଗଣ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ମହାନ ଗରିୟାନ, ଯାହାକି ଠାକୁର ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର, ମୁଁ ଅତି ନଗଣ୍ୟ, ତୃଣାଧିକହୀନ, କବେ ନିଜେ ମାନେ, ସହିଷ୍ଣୁତା ଗୁଣ ହୃଦୟତେ ଆନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ନଗଣ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠାକୁରତ୍ୱ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଭାବବାଣୀକି ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଗୀତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ପଠନ ପାଠନ କରିବା, ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନଯାପନ ବିତେଇବା। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗତି କରୁଛେ। ଆଶା କରୁଛେ এই ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜୟଗୁରୁ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେ ହିଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତି। ନହେଲେ ଅନ୍ୟଥା ସମସ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ନାଚ ଗୀତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମନ ଆସକ୍ତି ରହୁଛି।
ତେଣୁ ସେଇ ସବୁରୁ ହଟିଲେ ତ ଏଇ ଭଗବତ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକରି ମନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଅଧମ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ରହିଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ନିତାଇ ଗୌର। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ରାଧେ ରାଧେ।